Dear friends in Jesus Christ, in tomorrow's Gospel, Jesus is multiplying the 5 barley loaves and 2 fish. So, this is a kind of miracle that we can see from one side, and it is a kind of different way also we can see how. Uh, don't take into a heavenly context, but then take it on the earthly context, like Aristotle. Aristotle's philosophy is about what you see on this earth, the reality, not like Plato. Plato tells about the ideal world, but then Aristotle speaks about the reality. What you see, the table that you see, that is reality. The cupboard that you see, that is reality. So, in that context, let us see the miracle that Jesus is performing in tomorrow's Gospel. So, what is the miracle? He is multiplying the 5 barley loaves and then fish. So, what happens? So, huge number of people, they were listening to Jesus in desert, and the disciples were with him. And then he asked Philip, how are you going to feed these people? Because Philip could be a native of that place, so therefore must have knowledge about solving those problems. So he asked in a way to test him as well, and Philip could not answer what Jesus was expecting. So therefore, one of them were telling Jesus, so here is a boy who is having 5 barley of loaves and then 2 fish. So therefore, collecting those from the boy, Jesus is multiplying the 5 barley loaves and then fish, and distributing to the whole people who came to listen to his preaching. So now just think of it. If people are going to a desert, so what they must be doing? They must be carrying water, they must be carrying food, they must be carrying some mat to take rest or something like that. So people won't go to a desert with empty hand. So they must be carrying something. They must be carrying some food. So therefore, among those people, there were some who carried food, and there were some who did not carry the food. So therefore, what Jesus could have done? So he was collecting the food from those who had brought, and then distributing the bread to others. So in the Gospel, we could see that only the boy is being mentioned. It was the boy who came forward to give the 5 barley loaves and then 2 fish. So the other people who gave to Jesus are not mentioned. No, this is a kind of reflection that people give. We cannot say it is what exactly happened. So when we connect the Gospel to our present context, so we look it in with our present context itself. So we cannot look for a miracle now. Lord, taking the 2 loaves of bread and asking Jesus, Lord, multiply this and feed the poor people in this world. No, we cannot expect that. But rather, what we can do is that, dear friends, resources are there with rich people. So you have to influence the rich people to feed the poor, to share their wealth with the poor. So that's how, dear friends, we can become a missionary and we can live the gospel value in present context. So this is what we need to practice in our day-to-day lives. If you are a resource person, if you are a wealthy person, so ready to share your wealth with the poor who need it. If you have the influence of talking and talking with the rich people, so therefore influence the rich people to share their resource with the poor. So let us practice this in our day-to-day life. Thank you. கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரியே, நாளை நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து 5 அப்பங்களையும் 2 மீன்களையும் பழுக செய்கின்றார். பழுக செய்து மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கின்றார். இந்த ஒரு செயலை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒரு அதிசயமாக பார்க்காமல் பிளேட்டோ ஒரு
பிளேட்டோ அண்ட் அரிஸ்டாட்டில் என்று தத்துவ விஞ்ஞானிகள், தத்துவ ஞானிகள். பிளேட்டோ அவர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார் என்றால், காண முடியாத ஒரு உலகம் இருக்கின்றது என்று அவருடைய தத்துவத்திலே அவர் சொல்வார். ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் நாம் எதை காணுகின்றோமோ அதுதான் உண்மை என்று சொல்வார். நாம் ஒரு ஒரு மேசையை காண்கின்றோம், அது உண்மை. நாம் புத்தகத்தை காண்கின்றோம், அது உண்மை. ஆனால் பிளேட்டோ அவர் எதை நாம் காணவில்லையோ அதை பற்றி அது இருக்கிறது என்று அவர் சொல்வார். நம்மளுக்கு புரியும்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் எப்படி விண்ணகம் இருக்கின்றது என்று நாம் நம்புகிறோமோ, ஆனால் விண்ணகத்தை காண முடியாது, ஆனால் நாம் நம்புகின்றோம் விண்ணகம் இருக்கின்றது. அதே போல் பிளேட்டோ என்ற தத்துவ ஞானி ஒரு உலகம் இருக்கின்றது, காண முடியாத ஒரு உலகம் இருக்கின்றது, அதுதான் உண்மையான உலகம், நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகம் அதனுடைய ஒரு காப்பி என்று சொல்லுவார் அவருடைய தத்துவத்திலே. ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் அவருக்கு வித்தியாசமாக, அவருக்கு எதிர்மறையாக, நாம் காணுகின்ற உலகம்தான் உண்மை, நான் பார்க்கின்ற பொருட்கள் தான் உண்மை, பார்க்கின்ற மனிதர் தான் உண்மை என்று அவருடைய தத்துவத்திலே அவர் சொல்லி கொண்டிருப்பார். ஸோ நாம் இந்த அரிஸ்டாட்டிலை தான் நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் நாளை நற்செய்தியிலே ஒரு அதிசயத்தை செய்கின்றார். எப்படி ஒரு சிறிய மாணவனிடமிருந்து 5 அப்பங்களை பெற்று 2 மீன்களையும் பெற்று பலுகி பெருக செய்து மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கின்றார். சாதாரணமாக மக்கள் பாலைவனத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் வெறும் கையோடு செல்வதில்லை. தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள், உணவு எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள், பை அல்லது போர்த்தி கொள்ள போர்வை என்று பல பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள். அதே போல தான் இயேசுவுடைய பிரசங்கத்தை கேட்க வந்த மக்கள், பெருந்திரளான மக்களிலே சிலர் உணவு எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கலாம், தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கலாம், மற்ற மக்கள் எடுத்துட்டு வராமல் இருந்திருக்கலாம். ஆகவே யாரெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து பெற்று, யார் எடுத்துக்கொண்டு வரவில்லையோ, யாரால் எடுத்துக்கொண்டு வர முடியவில்லையோ, யாரிடம் இல்லையோ அவர்களுக்கு இயேசு பகிர்ந்து அளித்தார் என்று கூட நாம் சிந்திக்கலாம். இது ஒரு விதமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்றது போல, நம்மளுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கைக்கு ஏற்றது போல நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம். கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதரி, அவர் செய்த அந்த அதிசயத்தை நாம் இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தால், கையில் ஒரு 2 அப்பத்தை எடுத்து, ஆண்டவரே இதை பலுகி பெருக செய்யுங்கள், நான் ஏழைக்கு போய் உணவு அளிப்பேன், ஏழைகளுக்கு இதை அளிப்பேன் என்று நாம் சொல்லி கேட்க முடியாது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு பணக்காரராக இருந்தால் உங்களுடைய பணத்தை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய கொடுக்கலாம், பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அப்படி உங்களிடம் பேச்சு திறமை இருந்தது என்றால் நீங்கள் பணக்காரர்களை ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய அவர்களை அழைத்து, உங்களுடைய பேச்சின் திறமையால் அவர்களை அழைத்து ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம். இப்படி தான் நாம் நாளைய நற்செய்தியை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதரி. ஆகவே உங்களுடைய பணத்தை, உங்களிடம் இருக்கின்ற பொருட்களை ஏழையிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். அல்லது பணக்காரரிடமிருந்து அவருடைய பொருட்களை ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்து அளிக்க அவர்களை நீங்கள் தூண்டலாம். இது ஒரு முயற்சியை நாம் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையிலே பின்பற்றலாம். கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே, நன்றி.